شیبا جی پہلے تو ہم یہ بھارت ہندوستان سے متعلق ہی ویسے تو دیکھیں باؤنڈریز نہیں ہیں، جو ویمن رائٹس کی اگر ہم بات کریں تو کوئی آئیڈیل صورتحال کہیں بھی نہیں ہے، لیکن بھارت میں بہت سے ہم کیسز دیکھتے ہیں، اس میں پھر مذہب کے نام پر بھی ہوتا ہے، دیگر کاسٹ سسٹم بھی وہاں پر زیادہ ہے. تو آپ مجھے بتائیں اس کو کیسے آپ اسیس کرتی ہیں، کیا ذہنیت ہے، کیا مائنڈ سیٹ ہے یہ؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ پورے بر صغیر میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، جو جیسا آپ بات کر رہے ہیں ہندوستان کا ویسے ہی پاکستان میں بھی ہوتے ہیں. اتنے زیادہ ریپ کیسز ہوتے ہیں کہ کوئی انتہا نہیں ہے، اور جو رپورٹ نہیں کیے جاتے ہیں. بھارت میں یہ کیونکہ پاپولیشن زیادہ ہے اور شاید ہمارے سے زیادہ رپورٹنگ وہاں پہ ہے، تو اس لیے اس طرح سے لگتا ہے. مگر میں سمجھتی ہوں ہمارے یہاں کچھ کم نہیں ہے، اور جو وائلنس ہے، اس جو بروٹیلٹی ہے اس ریپ میں، وہ بھی بے تحاشا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ہمارے یہاں ہوا ہے یہ شانتی کا کیس، اتنے برے تشدد سے، اتنے برے طریقے سے اس لڑکی کو ریپ کیا گیا دوسرے ہی دن شادی کے، اور اس کے بعد وہ اب مر گئی ہے، اس کی جان چلی گئی. تو یہ پورے بر صغیر میں جو میل مائنڈ سیٹ ہے وہ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ ایک تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ صرف پیٹریارکی نہیں ہے، صرف پدری سماج نہیں ہے، یہ کبھی کبھی تو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک نفرت ہے عورتوں سے، مسوجنی جسے ہم کہتے ہیں. اور پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد کو شاید اپنے سے بھی نفرت ہے، وہ اپنے آپ کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ اپنی نفرت عورت کے پر بھی نکالتا ہے. تو ایک عجیب قسم کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، جو کہ ہمارا پورا ماحول ہے پورے بر صغیر میں ایک مارشل جو ماحول ہے، جو ہائپر مائچوازم کا جو ماحول ہے، کہ مرد جو ہے اس کو اپنی طاقت دکھانی ہے، اسے اپنا کنٹرول دکھانا ہے، اپنا پاور دکھانا ہے. شیبا جی اس ماحول کو تبدیل کیسے کیا؟ کیا اسٹیٹ یہ کام کرے گی؟ کیونکہ آپ جیسے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ وہ تو کام کر ہی رہے ہیں اپنا، لیکن ریزلٹس اس طرح نہیں آ رہے ہیں. تو یہ حکومتوں کا، اسٹیٹ کا کام ہے. ایبسلیوٹلی آئی تھنک یہ دیکھیے ہم لوگ تو اپنی طرف سے کام کر رہے ہیں، یہ حکومت اور اسٹیٹ کا کام بہت لیئرز میں ہے. ایک تو ایجوکیشن، کہ ہم شروع سے ہی لڑکوں کو کیا ایجوکیشن دیتے ہیں کہ تمہاری بہن جو ہے یا جو بھی لڑکی ہے تمہاری کلاس میں، کوئی وہ تم سے کمتر ہے، تم اسے بہتر ہو. تو ایک تو یہ سوچ جو ہم ہر طریقے سے بچپن سے لڑکے لڑکیوں کو دے دیتے ہیں، اور لڑکیوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں، تمہاری زندگی کا مقصد تو صرف شادی ہے، اور تم کمزور ہو، تم ہر طریقے سے کمتر ہو مرد سے. تو ایک تو یہ سوچ کو میڈیا کا بھی اس میں رول ہے. تو اس میں میرے خیال میں اسٹیٹ، گورنمنٹ، میڈیا، ان سب کا بہت ہی بڑا رول ہے، کیونکہ یہ 2 دن میں نہیں تبدیل ہوگا، یہ تو ٹائم لگے گا اس میں، اور اس کے لیے بہت ایک کانشیس ایفرٹ ہوتا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریپسٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. ہم ہمیشہ، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ماں جو ہے وہ یہ جو بلوچستان میں ہوا ایک تشدد کے جو اپنی بیٹی کو پر الزام لگا رہی ہے، مردوں کو وہ جیسے ہوتا آیا ہے قندیل بلوچ کے کیس میں بھی، کہ جو ریپسٹ ہے یا جو مرڈرر ہے، جو کرمنل ہے، جو عام طور سے مرد ہے، اس کو ہم وہ کر دیتے ہیں، پاس کر دیتے ہیں کہ چلو اس کی کوئی وجہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کا وکٹم شیمنگ کرتے ہیں. جی اچھا شیما جی، آپ کو اگر ایک تھوڑی دیر کے لیے ایک پروفائلنگ کریں آف اے ریپسٹ ان دس ریجن، آپ کیسے اس کو پروفائل کریں گی؟ اس کا ایج، اس کا بیک گراؤنڈ کس طرح پروفائل کریں گے کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ زیادہ ریپ کرتے ہیں؟ جی ایج تو عام طور سے ایوریج جو ہے نا وہ ہے بٹوین 25 to 35. ٹھیک ہے، ہاں مرد کی. اور اس میں یہ کہ وہ ایٹ دا ہائٹ آف ہز ماچوازم ہے، کہ اسے پروو کرنا ہے کہ میں ایک مرد ہوں اور میں اسٹرانگ ہوں، میں کنٹرول کرتا ہوں. اور پھر یہ پورا تصور جو ہے نا ملکیت کا، کہ یہ جو عورت ہے یہ میری ملکیت ہے، اور میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں. یہ ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم نے دیا ہے مردوں کو، یہ اس قسم کی سوچ. تو یہ جو معاشرے ہیں اس میں بہت
कंसर्टेड और बहुत ही सोच समझ के एफर्ट और बहुत विल से ये। अच्छा शिवा जी, एक बड़ी आपने गौर तलब बात की इसमें, आपने जब यानी इस समाज को बदलने की जब बात की तो आपने कहा कि लोगों के जहनों में, बच्चियों के जहनों में ये बात डाली जाती है, लड़के के जहन में कि भाई तुम सुपीरियर हो, तुम्हें अच्छा कर, लेकिन ये तो एक माँ ही कर रही होती है ना। हम ये देखते हैं घरानों में एक माँ ही तरबियत कर रही होती है, इस तरह अपनी बेटी की भी और बेटे की भी। तो यहां पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हुए शायद इस पहलू को निगलेक्ट कर देते हैं कि उस माँ की तरबियत करना भी बहुत जरूरी है, उसका माइंडसेट भी चेंज। लोग हैं जो कि ज्यादा रेप करते हैं। जी एज तो आमतौर से एवरेज जो है ना वो है बिटवीन 25 to 35 द मैन, ठीक है, हाँ मर्द की। और उसमें ये कि वो एट द हाइट ऑफ हिज माचोइज्म है कि उसे प्रूव करना है कि मैं एक मर्द हूँ और मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कंट्रोल करता हूँ। और फिर ये पूरा तसव्वुर जो है ना नादिया मिल्कियत का, कि ये जो औरत है ये मेरी मिल्कियत है, और मैं जो चाहूँ उसके साथ करूँ। ये सारी चीजें मैं समझती हूँ कि ये हमने दिया है मर्दों को ये इस किस्म की सोच। तो ये जो माशरे हैं इसमें बहुत कंसर्टेड और बहुत ही सोच समझ के एफर्ट और बहुत विल से ये। अच्छा शिवा जी, एक बड़ी आपने गौर तलब बात की इसमें, आपने जब यानी इस समाज को बदलने की जब बात की तो आपने कहा कि लोगों के जहनों में, बच्चियों के जहनों में ये बात डाली जाती है, लड़के के जहन में कि भाई तुम सुपीरियर हो, तुम्हें अच्छा कर, लेकिन ये तो एक माँ ही कर रही होती है ना। हम ये देखते हैं घरानों में एक माँ ही तरबियत कर रही होती है, इस तरह अपनी बेटी की भी और बेटे की भी। तो यहां पेट्रियार्कल सोसाइटी की बात करते हुए शायद इस पहलू को निगलेक्ट कर देते हैं कि उस माँ की तरबियत करना भी बहुत जरूरी है, उसका माइंडसेट भी चेंज करने की जरूरत है हमें। ऑफ कोर्स, मतलब ये तो जाहिर सी बात है कि जो सोच है वो सिर्फ मर्द के जहन में तो नहीं जा रही है ना। जो प्रीडोमिनेंट सोच है माशरे की वो औरतों के जहन में भी तो जा रही है ना। मगर औरतें तो रेप नहीं कर रही, औरतें अबेट कर सकती हैं वायलेंस में। मतलब ये कि वो जो अपना उसका बेटा वायलेंस कर रहा है अपनी बीवी पे या औरत के पर, उसमें वो शरीक कई दफा हो जाती हैं, मगर वो खुद नहीं, रेप तो नहीं कर रही। तो अगर हम रेप की बात कर रहे हैं, मगर अगर हम जनरल तशद्दुद की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करें तो अक्सर यही होता है कि झगड़े इसी तरह शुरू होते हैं। अच्छा, और ये ज्यादातर आदमी वो हैं जिन्होंने अपने बाप को देखा माँ को मारते हुए। अच्छा, माँ के साथ कोई गुस्सा हो के है ना, माँ के साथ आपकी डिफरेंसेस हो या आपकी बीवी या कोई माशूका उसके साथ उस पे गुस्सा हो तो वो गुस्सा किसी और पे निकलता है। तो ये भी एक देखा गया प्रोफाइलिंग, सॉरी वो जो आप बात कर रही थी ना प्रोफाइलिंग की, तो उसमें ये भी कहा जाता है, मतलब हमारे यहाँ तो इन चीजों पे कोई ना डेटा कलेक्शन होता है, ना रिसर्च होती है, ना एनालिसिस होता है ना। मगर वेस्ट में जो हुआ है रेपिस्ट्स का, वो ये कहा जाता है या औरतों पे तशद्दुद करने वाले मर्दों का, कि ज्यादातर ब्रोकन होम से जो आते हैं मर्द, वो जिन्होंने देखा है कि हमारे बाप ने ये किया था हमारी माँ के साथ, तो हमको भी यही करना है, तो वो पूरा एक साइकिल शायद रिपीट होता है। मगर मैं नहीं समझती कि ये जरूरी है हमारे माशरे में भी, क्योंकि हमारे एक और इसमें पहलू कि सजाओं का जो सिस्टम है वो भी हमें, क्योंकि देखे ना कि मुजरिम को सजा नहीं मिलती है और वो बच के निकल जाता है और उसके बाद तकवीयत मिलती है, ये भी एक पहलू इसका है ना, कि अगर सजाएं मिले तो एग्जाम्पलीफाई। और शीला जी इसके साथ यही बताएगा, क्योंकि 1-2 मिनट रह गए, कि व्हाट डू वी नीड टू डू। इस सोसाइटी में हमने रहना है, हमारे बच्चों ने आगे इन सब चीजों को फेस करना है, क्या कर सकते हैं बेहतर करने के लिए, उनको अपनी बच्चियों के लिए इस मुल्क को सेफ कैसे बनाएं? देखिए, एक तो मेरा ये ख्याल है कि हमें पुश करना चाहिए कि रेपिस्ट को हमेशा सजा मिलनी चाहिए। हर दफा हम क्या होता है, अब आप देखें मुख्तार माई का केस देख लें कि इतने साल हो गए